지식을 전하고 역사를 기록하는 것. 그것은 인간의 본능입니다. 그 본능이 문자를 만들고 활자와 인쇄술을 발전시키고 문화를 꽃피우고 문명을 이어왔습니다. 인류가 수천 년 동안 쌓아온 지식은 이렇듯 수많은 책 속에 남아 있습니다. 이 책을 우리가 지금처럼 이렇게 쉽게 구해서 읽을 수 있는 건 구텐베르크의 인쇄술 덕분인데요. 하지만 그것이 그만의 공로일까요? 구텐베르크의 인쇄술이 존재할 수 있었던 이유. 지금부터 우리는 역사적인 통념을 뒤집는 대단히 흥미로운 얘기를 시작하려고 합니다. (2005년 5월) 방송, 통신, IT 분야의 세계적인 거물들이 대거 참여한 서울 디지털 포럼. 엘 고어 전 미국 부통령의 얘기를 들어보시죠. And that is that when Gutenberg invented the printing press, he talked with an emissary from the Pope who had just returned from Korea with drawings and notes on movable metal type. And this emissary was a personal acquaintance and friend of Gutenberg. So in 1453, when he announced to Europe this stunning new invention of the printing press, somehow he neglected to also mention that it had come from Korea. 서양 역사를 바꾼 구텐베르크의 금속 활자 인쇄술. 하지만 구텐베르크보다 무려 200여 년 전 고려 역시 금속 활자 인쇄술을 갖고 있었습니다. 둘 사이엔 어떤 연관성이 있는 걸까요? 새로운 발명인가? 창조적 모방인가? 구텐베르크 금속 활자 인쇄술의 탄생, 그 안에 숨겨진 역사의 진실을 찾아봅니다. 독일 마인츠. 이곳은 금속 활자 인쇄술로 세계사를 바꾼 구텐베르크의 고향입니다. Im Gutenberg-Museum in Mainz war ich Direktorin. Die hauptsächlichen Ausstellungsstücke sind dort 2 originale Gutenberg-Bibeln. Und sie demonstrieren im weitesten Sinne die Wichtigkeit und Bedeutung des Druckens. Die Erfindung hat bewirkt, dass die Reformation stattfinden konnte, dass politische Entwicklungen sich durchgesetzt haben und im Endeffekt hat es die ganze Welt verändert. 금속 활자로 인쇄된 42행 성서는 빠른 속도로 유럽 전역으로 퍼져나갔고 이는 종교 개혁의 불씨를 당겼습니다. 지식과 정보가 대량으로 복제되어 독점 체제가 무너지면서 시민혁명과 산업혁명으로 이어지고 마침내 근대 시민사회를 활짝 열게 됐습니다. 이 모두가
구텐베르크에 금속 활자 인쇄술이 있었기에 가능한 일이었습니다. 구텐베르크, 그는 어떤 인물일까요? 구텐베르크 집안은 마인츠에서 대대로 뿌리를 내리고 살아왔습니다. 아직도 이곳엔 그의 가문이 살아온 저택이 남아 있습니다. 라인강에서 가까운 엘트빌레는 독일에서 대표적인 포도와 와인 생산지 중에 하나입니다. 구텐베르크가 유년 시절을 보낸 곳이죠. 와인 생산지답게 엘트빌레에는 그 옛날 와인을 만들던 앞찾기가 남아있는데요. 아마 구텐베르크는 이 포도주 앞찾기를 보면서 자랐을 테죠. Gutenberg hat hier die Grundschule, die Gemeindeschule besucht und Latein gelernt. Gutenberg hat im weinbautreibenden Rheingau auch die Weinpressen in Augenschein genommen, um eben dann die Erfindung seiner Buchdruckerpresse darauf aufzubauen. 라인강을 따라 형성된 중부 유럽을 대표하는 또 다른 도시 스트라스부르. 독일과 프랑스 두 개의 문화가 공존하는 이곳 역시 구텐베르크와 인연이 깊은 도시입니다. 세계 문화유산으로 지정된 이 아름다운 도시 중심부에 그의 이름을 붙인 광장과 동상이 있을 만큼 구텐베르크와 스트라스부르의 인연은 특별합니다. Alors ici c'est le marché aux livres de Strasbourg, la rue des Hallebardes, à côté de la place Gutenberg, Gutenberg qui a inventé l'imprimerie. Et c'est pour ça qu'il y a le marché près de la place Gutenberg. (1430년경) 구텐베르크는 이곳 스트라스부르로 이주합니다. 그 후 구텐베르크는 이곳에서 금속 세공업에 종사하며 사업을 키워나갔습니다. 그가 특히 집중했던 건 성지순례 기념품인 이 반사경 사업. 그는 공장을 짓고 사업가로서의 행보를 이어갑니다. 그가 운영했던 공장은 그 터만 남아있을 뿐 지금은 공원으로 조성돼 있습니다. C'est ici à la Montagne Verte que l'imprimerie fut inventée par Jean Gutenberg. 그러니까 여기에서 그 구텐베르크가 인쇄기를 발명했다고 적혀 있네요. 금속 세공 기술을 기반으로 사업을 하다 보니 구텐베르크는 가공 기술을 더 열심히 익혔고 그 경험과 노하우는 금속 활자 제작과 인쇄술의 혁신으로 이어졌습니다. 이는 스트라스부르에 남아있는 공식 문서를 통해서도 알 수 있습니다. 문서 보관소에 남아있는 소송 문서가 그중 하나입니다. Dans ce compte-rendu des procès-verbaux de l'Abmeister, on peut voir donc apparaître ici le mot de presse, qui fait donc apparemment référence à une presse d'imprimerie, donc à l'activité de Gutenberg à Strasbourg. 구텐베르크가 구체적으로 어떤 인쇄 관련 사업을 했는지 정확히 알 수는 없지만 스트라스부르에서의 경험이 금속 활자 인쇄술 개발에 커다란 전환점이 됐음은 어렵지 않게 추정할 수 있습니다.
그가 42행 성서를 인쇄할 수 있었던 건 스트라스부르 시절 경험이 있었기 때문일 것입니다. 그럼 구텐베르크가 고향인 마인스로 돌아와 인쇄업을 시작한 건 언제쯤이었을까? 마인스 시립 문서 보관소에서 그 흔적을 찾아봤습니다. Hier steht nämlich, bei diesem Rechtsgeschäft war dabei Henne Gensfleisch, den man nennt Gudenberger, der von seinem Verwandten Arnold Geldhus 150 Goldgulden erhalten hat. Und sie ist deswegen auch ein ganz, ganz wichtiges Dokument zum Leben Gutenbergs, größere wirtschaftliche Unternehmungen. Da ist natürlich an die Druckwerkstatt und die Einrichtung der Druckwerkstatt zu denken. 마인스 도심. 구텐베르크가 고향으로 돌아와서 세운 인쇄소의 자취가 남아있는 곳입니다. 1448년 본격적인 사업을 시작한 구텐베르크는 이곳에서 인쇄물 제작에 착수하는데요. 그렇게 해서 10여 년 만인 1455년경 42행 성서를 출간합니다. 한 페이지가 42줄 2단으로 이루어져 있어 이름 붙여진 구텐베르크의 42행 성서. 금속 활자 인쇄 시대의 첫 서막을 연 것입니다. 그런데 인쇄술이 전무하던 중세 유럽에서 구텐베르크는 과연 그만의 독창적인 기술로 42행 성서를 인쇄할 수 있었던 걸까요? 그 해답을 찾기 위해 잠시 15세기 마인스로 떠나보겠습니다. 구텐베르크의 인쇄술은 그야말로 당대 최고의 기술이자 서구 문화의 대변혁을 가져온 혁명적 사건이었습니다. 구텐베르크 이전의 유럽에서는 사람이 직접 손으로 베껴 써서 책을 만들었을 뿐 인쇄란 개념조차 없었기 때문입니다. 신라시대 목판 인쇄에서 시작해서 500여 년이 걸쳐 고려시대 완성한 이 금속 활자 인쇄술을 구텐베르크는 10여 년 만에 독창적으로 발명했다. 아무래도 설득력이 떨어집니다. 구텐베르크의 금속 활자는 그 이전 시대가 수도원 도서관에서 필경사들에 의해서 그 바이블을 써오던 사경시대였습니다. 근데 사경시대를 거치면서 갑자기 금속활자가 튀어나왔다는 것은 그것도 구텐베르크의 10여 년 사이에 만들어졌다는 것은 도저히 과학적으로도 믿기지 않는 사실입니다. 필사에서 금속 활자 인쇄로 넘어가게 할 수 있는 그 무엇. 구텐베르크에게 영감을 준 그 어떤 기술이 존재했던 것은 아닐까요? 그 의문을 풀기 위해 이번엔 영국으로 가봤습니다. 구텐베르크의 금속 활자가 독창적인 발명이라는 데에 의문을 제기한 학자가 있다는데요. 바로 이곳 쉐필드 대학에서 국제관계학을 가르치는 존 홉슨 교수입니다. 역사를 유럽 중심으로 서술하는 건 잘못이라고 비판해온 그는 새로운 시각의 역사서를 출간하기도 했는데요. 서구 문명은 동양에서 시작되었다. 존 홉슨 교수는 이 책에서 유럽 중심의 주류 역사관을 반박합니다. 그리고 구텐베르크가 코리아로부터 금속 활자에 대한 아이디어를 얻었다고 주장합니다. Gutenberg used the earlier Korean movable metal type printing press as his model. Nobody can say that for sure.
What we can say is Gutenberg's movable metal type printing press was not the first of its kind. 존 홉슨 교수가 증거로 제시한 것이 바로 직지입니다. 세상에 남아있는 것으로는 가장 오래된 금속 활자 인쇄물 직지. 직지는 이곳 프랑스 파리 국립도서관에 있습니다. 직지 심체 요절. 1377년 청주 흥덕사에서 발간된 직지는 구텐베르크의 42행 성서보다 78년이나 앞서 인쇄된 인류의 문화유산입니다. 이 놀라운 문화유산이야말로 구텐베르크가 고려의 신기술에 영향을 받았다는 움직일 수 없는 증거라고 존 홉슨 교수는 주장합니다. 과연 구텐베르크는 고려의 인쇄술에 영향을 받은 것일까? 그 답을 찾기 위해 우리는 다시 마인츠로 돌아왔습니다. 이곳은 구텐베르크 박물관입니다. 구텐베르크가 만든 금속 활자와 이를 이용한 당시의 인쇄술 등 구텐베르크에 관한 모든 것을 한눈에 볼 수 있는 곳입니다. 구텐베르크의 금속 활자. 그것은 그만의 독창적인 발명품이었을까? 그 해답의 실마리는 그의 초상화 속에 숨어 있습니다. 이분이 구텐베르크인데요. 입고 있는 의상을 눈여겨보시기 바랍니다. 중세시대 유럽의 의상이라기보다 어딘가 모르게 동양의 느낌이 묻어나지 않습니까? 구텐베르크 초상화 속 의상에 숨겨진 비밀. 어쩌면 중요한 단서가 될지 모르겠는데요. 복식 전문가에게 들어보겠습니다. 일단 의상 자체는 방한용 정장의 일종으로 볼 수 있습니다. 그리고 15, 16세기는 중원에 있던 몽골족이 원이 멸망한 후 북원으로 후퇴해서 만주족과 생활터전을 같이 하던 시기입니다. 이 소상화에서도 나타날 수 있는데요. 이제 긴 매듭단추 그리고 자의친육의 양털 모자와 비슷한 이런 털 두른 모자를 예를 들 수 있죠. 구텐베르크는 왜 동양의 의상을 입고 있을까? 그 이유가 꽤 흥미롭습니다. 당시는 선진 지식을 받아들이는 상징으로 그 문화권서의 옷을 입는 것이 유행했었습니다. 한예로 중세 유럽의 유명한 신학자였던 마그누스 알베르투스가 아랍 복장을 입고 모임에 나타났다는 기록이 있을 정도입니다. 따라서 구텐베르크도 당시 동양의 선진 인쇄 기술을 받아들였다는 의미로 동양 의상을 입고 있었던 것은 아닐까요? 구텐베르크의 의상뿐만이 아닙니다. 초상화에는 또 다른 비밀이 숨어 있습니다. Er hat in der Hand auch Attribute, einmal einen Stempel und einmal einen Metallklotz, in dem Buchstaben eingeprägt sind. Und diese Attribute verweisen eben auf den Erfinder der Buchdruckerkunst. 구텐베르크의 인쇄술을 상징하는 손에 쥔 활자 주조 기구. 그렇다면 우리는 그의 활자 주조법에 주목해봐야 합니다. 현재 구텐베르크의 활자 주조 방법으로 알려진 금속 활자 제작 방법입니다.
먼저 금속을 깎아 최초의 원형 글자인 아비자, 패트릭스를 만들고 이를 망치로 두드려 어미자인 매트릭스를 만듭니다. 그 다음 어미자인 매트릭스를 틀에 고정시킨 다음 단단히 고정시킨 주형 위에 이렇게 녹인 납을 부으면 아비자, 패트릭스와 똑같은 모양의 최종 금속 활자가 만들어집니다. 이 방식의 활자 주조 기구와 구텐베르크가 손에 쥐고 있는 기구를 비교해 보시죠. 모양이 서로 다릅니다. 같은 기구라고 보기 어렵습니다. 이번에는 흔히 주물사 주조법이라고 하는 고려의 금속 활자 제작 방법을 보시죠. 먼저 나무에 글자를 새깁니다. 그 다음 이 어미자를 모래로 다져 만든 거푸집에 박아 넣어서 글자가 움푹 들어가도록 합니다. 이제 거푸집 2개를 덮어 그 사이로 녹인 쇳물을 붓습니다. 그리고 쇳물이 식어 굳으면 가지쇠를 떼내 매달린 활자를 깨끗하게 손질하면 됩니다. 어떻습니까? 초상화 속 구텐베르크가 손에 쥔 기구는 그가 발명했다고 하는 패트릭스, 매트릭스의 방법보다는 고려의 주물사 주조법과 훨씬 더 비슷합니다. 구텐베르크가 지금까지 알려져 있는 금속 활자를 주조하고 했던 그 매트리스나 패트리스 이 방법이 아닌 손에 들고 있는 방법이 마치 동양에서의 주물사 주조 방법과 같은 그러한 그림을 하고 있기 때문에 구텐베르크의 42행 성서도 우리 동양과 같은 방법으로 해서 활자를 주조해서 인쇄했을 것으로 이렇게 보여집니다. 구텐베르크의 인쇄술에 의혹을 제기하는 건 우리뿐만이 아니었습니다. 2001년 뉴욕타임스에 실린 역사는 구텐베르크에게 너무 관대하였는가라는 제목의 기사. 미국 프린스턴 대학교 연구팀의 연구 결과를 다루고 있는데요. 구텐베르크가 결국 이 새로운 과정을 창조하지 않았을지도 모른다고 말했는데 이는 인쇄 역사를 다시 쓸 수 있는 발견이라 할 수 있다. 구텐베르크가 활자를 만들기 위해 모래로 주형을 만들고 그 다음에는 납합금을 이 주형에 부었을 것으로 추측하였다. 이 모래 주형은 재사용될 수 없었기 때문에 구텐베르크는 주형을 다시 만들어야만 했을 것이며 그러므로 각각의 활자는 형태가 조금씩 달랐을 것이다. 우리가 주목해야 할 내용은 바로 지금부터입니다. 한국인들은 금속 활자를 만들기 위해 모래 주형을 사용해 왔으며 이미 최소 30년 이상 책들을 대량 생산해 왔다. 그렇다면 구텐베르크의 인쇄술이 고려의 금속 활자 주조법과 뭔가 연관이 있을 것이다. 이렇게 봐도 되지 않을까요? 좀 더 과학적인 답을 얻기 위해서 우리는 프랑스로 갔습니다. 세계적인 대문호 괴테와 슈바이처 박사가 공부한 프랑스의 명문 스트라스부르 대학입니다.
이곳 스트라스부르 대학에서 활판 인쇄를 연구하는 올리비에 드로니옹 박사가 우리에게 중요한 사실을 알려줍니다. 드로니옹 박사는 구텐베르크의 42행 성서는 독일에서 주장하는 활자 제조 방법이 아닌 고려의 주물사 주조법으로 만든 활자로 인쇄된 것이라고 주장합니다. 자, 여기 고려의 주물사 주조법으로 만든 활자가 있습니다. 표면이 거칠죠. 모래 알갱이 사이의 틈새 때문인데요. 이렇게 주조된 활자로 인쇄를 하게 되면 인쇄물에도 역시 거친 흔적이 고스란히 남게 됩니다. 이를 근거로 드로니옹 박사는 구텐베르크의 인쇄 방법에 의문을 제기했는데요. 7200배까지 확대되는 3D 전자현미경으로 42행 성서를 조사해 봤습니다. Et donc, on a agrandi à 6 ou 7000 fois les impressions. Et en particulier, cette technique nous a permis d'aller voir au fond de l'impression. Donc ici, vous avez en 3 dimensions restitué en fait le fond d'une impression de la Bible à 42 lignes de Gutenberg, et on voit que vous avez toute une série de petits nodules qui viennent percuter, qui viennent déformer le papier au fond. Et on peut imaginer que, en fait, il s'agisse effectivement de la forme du sable qui aurait pu être utilisée dans les moules, selon la technique que j'évoquais tout à l'heure. Et en fait, on appelle ça ce caractère. 즉, 인쇄된 42행 성서 표면에 고려의 주물사 주조법의 모래 흔적이 남아 있다는 것입니다. 우리는 드로니옹 박사의 주장을 검증해 보기로 했습니다. 오송 첨단의료복합단지 내 연구실. (3D) 표면 형상 측정기로 활자를 살펴보기로 한 것인데요. 현재 구텐베르크의 활자 주조법으로 알려진 금속 주용으로 만든 활자와 고려의 주물사 제조법, 즉 모래 주용으로 만든 활자를 비교해 보기로 했습니다. 두 활자의 표면에 주목해 주십시오. 왼쪽이 구텐베르크의 활자, 오른쪽이 고려의 주물사 주조법으로 만든 활자입니다. 구텐베르크의 활자 표면은 매끈하죠. 반면 고려의 주물사 주조법으로 만든 활자의 표면은 거칠고 굴곡이 있습니다. 자, 이제 이 두 활자를 종이에 찍어서 인쇄한 글자의 표면을 조사해 봤습니다. 금속활자에 있는 그 모래 알갱이들이 그 표면에 찍혀서 저희가 측정하고 있는 모습이라고 생각하시면 됩니다. 두 활자의 흔적이 분명 다르죠. (3D로) 살펴보니 고려의 주물사 주조법으로 만든 활자로 찍은 인쇄물엔 모래를 이용한 흔적이 남아 있습니다. 따라서 42행 성서를 찍은 활자는 고려의 주물사 주조법으로 만든 활자로 추정됩니다. 그 모래의 흔적이 주조가 됐고 그 주조되어진 금속 활자로 인쇄를 했을 때 그런 그 주물사의 흔적이 좀 살펴볼 수 있다는 점이죠. 그러면 그것이 어떻게 발견될 수 있느냐? 독일의 구텐베르크의 금속 활자는 프레스 기법으로 눌러 찍다 보니까
그 부분을 마연하지 않고 그대로 사용하게 되는 겁니다. 그랬을 경우에는 뭐 종이 또는 양피지의 찍힌 면에 그런 그 주물사의 흔적이 발견될 수 있는 개연성이 굉장히 높을 것으로 생각이 됩니다. 구텐베르크의 금속 활자는 주물사 주조법으로 만들어졌다? 얘기가 점점 흥미로워지는데요. 드론용 박사는 42행 성서 안에서 또 다른 증거를 발견합니다. 윗줄의 알파벳 A와 아랫줄의 A, 두 개의 A를 살펴보겠습니다. 윗글의 A는 팔자 가장자리가 튀어나와 있습니다. 반면 아랫줄 A는 팔자 주변이 매끈합니다. 같은 쪽에 인쇄된 서로 다른 모양의 알파벳 A. 이 두 글자의 차이가 말하는 진실은 무엇일까요? Ici des A et des E qui apparaissent sur la même page de la Bible à 42 lignes. En fait, en observant de manière tout à fait attentive ces différents caractères, on s'aperçoit qu'ils sont relativement différents les uns par rapport aux autres. Donc, et des différences en fait qui ne s'expliquent pas par l'usure du caractère. C'est bien des caractères qui ont été faits à partir de moules qui sont différents. 주물사 주조법의 모래틀은 다시 사용할 수 없기 때문에 활자 하나를 만들 때마다 새로운 모래틀을 만들어야 합니다. 그래서 같은 글자라도 활자의 모양이 조금씩 다를 수밖에 없습니다. 따라서 42행 성서의 글자들이 이렇게 그 모양이 제각기 다른 것은 주물사 주조법으로 만든 활자를 사용했기 때문입니다. 현재 구텐베르크 박물관에서는 구텐베르크의 금속 활자는 금속 주형 주조법으로 만들어졌다, 이렇게 소개하고 있습니다. 그러나 이는 구대 유럽인들이 사용했던 활자 주조법일 뿐 구텐베르크가 맨 처음 금속 활자를 만들 때 사용한 방법은 아닙니다. 유럽에서도 구텐베르크 당시의 활자를 모르고 있는 상황에서 후대 것을 가지고 마치 구텐베르크가 그 당시에 그렇게 만든 것으로 지금 학계에서는 추정을 하고 있는 그런 상황입니다. 그렇다면 독일이 아닌 유럽 어딘가에 고려의 주물사 주조법 그 흔적이 남아있진 않을까요? 우리는 유럽의 인쇄 문화를 선도했던 벨기에 안트베르펜으로 가봤습니다. 인쇄업이 발달했던 도시 안트베르펜에는 유네스코 세계문화유산으로 지정된 특별한 박물관이 있습니다. 플랑탱 모레투스 박물관. 16세기 유럽의 인쇄 출판 역사의 모든 것을 살펴볼 수 있는 이곳은 1867년까지는 대규모 인쇄소이자 출판사였습니다. (1579년) 이곳에 최초의 인쇄기가 설치된 이후 17세기 후반 인쇄업이 쇠퇴하기까지 당시의 인쇄 장비를 비롯해서 15세기에 인쇄된 서적과 그 이전 시대의 필사본 그리고 금속 활자들이 남아 있습니다. So we are just pretending to discuss everything else. 이 플랑탱 모레투스 박물관에서 단번에 우리의 눈길을 사로잡은 활자를 발견했습니다. 알파벳 A가 새겨진 활자. 언뜻 보아도 표면이 거칠고 금속 자투리가 붙어있는 이 활자는 전형적인 모래 주형 주조법, 즉 고려의 주물사 주조법으로 만들어진 것입니다.
great type. He cut it out of wood, and then he pressed the wood into sand. Then he took the wooden press out of it, and then they did lead in the mold that was made in the sand by the letter. And those letters were put together here into a page of a book, and they were printed on the old presses. 멀고 먼 유럽 이곳에까지 고려의 주물사 주조법으로 만든 활자가 남아있다는 것은 구텐베르크가 금속 활자 인쇄술을 성공시켰을 때 이미 유럽 사회에는 고려의 활자 제조술이 건너와 있었단 얘기는 아닐까요? 지금까지 구텐베르크의 인쇄술이 고려의 영향을 받았다는 것을 활자 주조 방법을 통해 알아봤다면 이번엔 활자를 배열하고 고정시키는 조판을 통해 살펴보겠습니다. 오래된 이 책 한 권. 스트라스부르의 출판업자 조앙 망틀랭이 1474년에 인쇄한 성서 용어 색인서인데요. 인쇄된 페이지 안에 특이한 자국 하나가 남아 있습니다. 활자를 배열하는 조판 과정에서 활자 하나가 쓰러졌는데 그것이 그대로 인쇄된 것입니다. 여기에 주목할 것은 활자에 뚫려 있는 구멍입니다. 드론용 박사는 이 구멍이 활자를 고정시키는 역할을 하는 것이라고 말합니다. 그럼 우리의 조판법은 어떠했을까요? 경상북도 상주의 한 마을에서 활자 인쇄술에 있어 귀중한 자료가 발견됐습니다. 상주 외서면 봉강리, 마을 뒷산 밭에서 활자 17점이 발견됐습니다. 9.09 바로 흙에 글자를 새기고 이를 불에 구워낸 흙활자입니다. 조선시대 민간에서 널리 사용되던 흙활자. 특이한 건 네모꼴의 활자 중앙에 구멍이 뚫려 있다는 사실입니다. 이렇게 끈으로 꿰어 고정시키기 위한 것이죠. 금속 활자 이전부터 널리 사용됐던 목활자에서도 이런 형태를 볼 수 있는데요. 마찬가지로 활자 중앙에 구멍이 뚫려 있습니다. 활자를 판에 고정시키기 위해 고안한 것이죠. 책을 인쇄할 때 고정하는 방법으로서 활자의 측면에 구멍을 뚫거나 또는 상하로 구멍을 뚫거나 하는 방법이 있습니다. 이것은 목활자나 그 다음에 흙활자 등도 역시 현존하는 자료들로 봤을 때는 상하 좌우에 구멍을 뚫어서 그 구멍을 통해서 철사를 끼워서 좌우의 테두리에 별난에 연결시켜서 고정했던 것으로 추정됩니다. 구멍 뚫린 활자들이 한반도의 어느 작은 마을에서 그리고 유럽의 프랑스에서 동시에 발견된다는 건 무엇을 의미하는 것일까요? 단순한 우연의 일치일까요? 아니면 두 대륙 간의 활자 제조 기술이 이미 교류되고 있었던 건 아닐까요? 저는 지금 그 단서를 찾기 위해서 신라 제38대 임금 원성왕의 능으로 추정되는 괴능에 와 있습니다. 이 왕릉 앞에는
아주 듬직한 무인상이 서 있는데요. 한번 보시죠. 곱슬곱슬한 콧수염, 우뚝 솟은 코, 그리고 부리부리한 눈. 이 전형적인 서역인의 모습입니다. 이 신라의 왕릉을 서역인 무사가 지키고 있다. 이것은 무엇을 뜻하는 것일까요? 경주 황남대총에서 발굴된 5세기 로만 그라스 유리잔. 이 유리잔은 로마 시대부터 사산조 페르시아에서 유행하던 것들입니다. 그런데 이것들이 어떻게 멀고 먼 신라의 무덤에서 출토됐을까? 로만 그라스와 서역인 무인상. 이 모두는 신라 시대에 이미 동서양의 교류가 활발했다는 사실을 보여주는 아주 귀중한 자료입니다. 特に陸路で来る場合は、ラクダとか馬とかっていうケースがあります。で、その馬の場合は非常にスピードが速いんですね。ですから、ローマ世界から東アジアの、例えば、中国北部だとか、朝鮮半島に来るまでの間は、どんなに遅く見積もっても、だいたい20日以内ぐらいに来ると思うんですね。 동서양의 교류는 언뜻 생각하는 것보다 훨씬 오래전부터 그리고 다양한 경로로 이루어졌습니다. 바다로, 육지로 사람들은 수많은 길을 따라 살아가는 데 꼭 필요한 물품을 교환했고 진귀하고 아름다운 것들을 사고 팔았습니다. 한반도에서 중앙아시아의 고원과 사막을 건너 아랍을 거쳐 유럽까지 물건을 거래하던 교역로는 동서 문명이 오가는 길이 되었고 그 길을 통한 교류는 신라에서부터 고려 그리고 조선까지 이어졌습니다. 주상 전환합시오. 조선에서도 서양과의 교류는 있었으니 그 흔적은 조선 왕조실록에서도 어렵지 않게 발견됩니다. 특히 이제 세종 즉위 때에도 보면은 종묘에 행사를 하면서 조회를 하면서 회인 그리고 외인까지 참여하였다는 그런 여러 가지 기록들이 현재 남아 있는 걸로 봐서 당시에 빈번하게 그런 그 아랍 쪽의 사람들과 교류가 있었던 것으로 추정됩니다. 최첨단 과학기술과 문화적 역량이 응집된 고려의 활자 인쇄술은 조선 세종대에 이르러 최고 수준이 됩니다. 한글 창제와 함께 여러 가지 서적이 빠르게 출간되고 문화는 크게 발전했습니다. 우리의 인쇄술이 조선 초의 최절정기를 누린 듯 고려에서부터 이어져온 문화와 과학기술의 저력 덕분이었습니다. 일찍이 고려는 활자와 인쇄 문화를 크게 발전시킨 중세의 높은 문명 국가 중의 하나였습니다. 목판 인쇄술의 최고봉 8만 대장경을 만들었고 세계 최초로 금속 활자를 주조해 직지심체 요조를 인쇄했습니다. 이러한 고려의 첨단 기술은 조선으로 이어져 개미자,
경자자 등의 금속 활자 40여 종을 만들어 자칫 통감, 송조 표전 충류 등 수많은 서적을 인쇄하는 활자 혁명 시대를 맞이하게 된 것입니다. 고려는 아주 활발한 무역국의 위상에 걸맞게 아시아 대륙을 관통하는 육로와 여러 포구를 출발점으로 하는 바닷길을 통해서 아랍과 유럽까지 교류를 하고 있었습니다. 이러한 교류는 조선시대에도 이어졌는데 특히 국가 간 공식 무역만 인정하던 14세기, 15세기경엔 육로보다 대로를 통한 동서양의 교류가 더 활발했던 것으로 보입니다. 조선에 온 외교 사절단과 상인들은 인삼과 은 같은 상품뿐만 아니라 대량 인쇄된 각종 책을 보면서 조선 인쇄술의 우수성에 깊은 인상을 받았을 것입니다. 그리고 바닷길을 따라 가까운 중국과 일본은 물론이고 멀리 아랍과 유럽에까지 기술이 전해졌을 것으로 보입니다. 15세기경 활자는 육로보다도 해상을 이용했을 가능성이 매우 큽니다. 왜냐하면 한반도에서 출발해서 중국과 동남아를 거쳐서 걸프해까지 가는 그 해상 전기 루트가 잘 알려져 있었고 콘스탄티노플을 통해서 지중해 각국으로 전파되는 루트가 매우 익숙해 있었기 때문에 활자는 해상을 통해서 콘스탄티노플을 거쳐서 지중해 여러 지역으로 전파되었을 가능성이 매우 큽니다. 한반도와 유럽 두 문명 사이의 시간적, 지리적 거리를 생각할 때 이는 놀랍지만 그렇다고 꼭 불가능한 일만은 아닙니다. 고려에서 발명돼 조선에서 꽃을 활짝 피운 금속 활자는 사막과 고원을 넘고 바다를 건너 구텐베르크에게 전해져 유럽의 근대화를 앞당겼습니다. Aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de preuve avérée, évidemment, d'un contact quelconque de Gutenberg avec les techniques de caractère mobile coréennes, par exemple. Par contre, vous avez effectivement cette question de la porosité et en particulier l'idée que les marchands étaient en contact directement avec des gens, en tout cas auraient pu voir sans aucun doute ces techniques de caractère mobile et qu'en rapportant ce type d'informations en Occident, elle a été remise au point en Occident. 요하네스 구텐베르크. 그는 서양에서 처음으로 금속 활자 인쇄술을 발명했습니다. 그의 인쇄술은 서양 역사의 흐름을 바꿔놓았고 인류 문명의 커다란 전환점이 됐습니다. 그러나 새로운 기술과 문화는 하루아침에 태어나지 않습니다. 축적과 교류, 그리고 발견을 통해 만들어지고 발전합니다. 활자도 그러한 길을 걸었습니다. 구텐베르크의 금속 활자 인쇄술은 그보다 200여 년 앞선 고려 금속 활자의 영향에서 자유로울 수 없었을 것입니다. 동서양의 인류가 수세대에 걸쳐 쌓아온 지혜와 기술, 그리고 문화적 역량이 집약된 문명 교류의 결과고 그것이 바로 구텐베르크 인쇄술입니다. More Koreans doing the kind of research, finding out, whether Gutenberg borrowed these ideas. I would be amazed if he hadn't borrowed some of them at least. But I think that the non-Western world needs to stop its deference towards the West. 구텐베르크의 인쇄술은 인류 역사를 바꾼 혁명적인 사건이었습니다. 하지만 그의 위대한 업적은 독일만이 아닌 고려에서 시작된 것으로 보입니다. 고려의 금속 활자 기술이
구텐베르크의 기술에 영향을 미쳤을 것이고 그것이 인쇄혁명의 중요한 기폭제가 됐기 때문입니다. 역사를 바꾼 활자, 근대 문명의 시발점이 된 금속 활자, 그 안에 동서 문명 교류의 자취가 새겨져 있습니다. 또한 이 작은 활자에 고려 금속 활자의 우수성이 생생히 살아 숨쉬고 있는 것입니다.